ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप। ओके,
डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। ओके, नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे। अर्ध चक्रासन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए, एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, सामने की ओर झुके, नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी
लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए। आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأمور بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة.
ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा तकदीरवान बच्चे बाप का कौन सा डायरेक्शन का सदा पालन करते हैं। ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬನ್ ಕೆ ರಹೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬನೋ. जो बाबा बातें हर मुरली में कहता है उसका पालन तकदीरवान बच्चे करते. बाबा कहते आप ना मेल हो ना फीमेल हो, आप सब आत्माएं मेरे बच्चे हो. आत्मा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वो प्ले करती है, कभी मेल का शरीर कभी फीमेल का. ಸೊ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ, ಆತ್ಮ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆತ್ಮದಲ್ಲೇನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಡೆಯೋದು, ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ವಾ. मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ. देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗದೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಶರೀರಿ ಸಮಜ್ ಮುಜ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೋ. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುರಳಿ ಮಾಯಾವಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಡೈಲಿ ಮುರಳಿ ಕೇಳುವಾಗ. तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते. ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भवा. तुम सब आत्माएं मेल हो फीमेल नहीं, तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है. अब यही मेहनत या अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे. यही ऊंच मंजिल है, यही ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗುರಿ. ದೇಹ ಕಾಣ್ತಾ ದೇಹ ನೋಡದೇ ಇರೋದು, ತನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರ ದೇಹ ಆತ್ಮನಾಗೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಸತ್ತು ಬದುಕಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭವ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ. ಅಶರೀರಿ ಭವ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭವ. ಡೈಲಿ ಸದ್ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಓದಿಸೋದಲ್ಲದೆ ವರದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆತ್ಮಗಳು ಮೇಲ್ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕೋ ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗುರಿ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನ, ದೇಹ ನೋಡ್ತೀನ, ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ?
ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರಬಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಮೇಲ್ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಂದರು ತನ್ನ ಕೋಮಲತೆ ಅಥವಾ ಮೋಹ ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಣ್ಣಂದರು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಶರೀರದ ಮೇಲ್ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು. ಸಿಸ್ಟಮೇ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಟ್ರೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ನಿಜ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ, ಈಶ್ವರನ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಅದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. गीत तकदीर जगाकर आई हूँ ओम शांति। रूह मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुनाना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। अंडरलाइन प्लीज अटेंशन. ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ವತನದಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಾಬಾ, ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೂ ಯಾವ ಅದೃಷ್ಟ? ಮಧುರವಾದ ಆತ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಅರೇ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ರಿ. बड़े ते बड़ी मेहनत यह है अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिया है. कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ. आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, न कि सिस्टर्ಸ್. ಏನಂತೀರಾ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡ್ತಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆತ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಾ? आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल या शरीर फीमेल हो गया. क्या है? ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. तो हर बात को अच्छी रीति समझना है. बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं. ಎಷ್ಟು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಾಬಂಗೆ. ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ, ಮಹೀನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾನು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು, ಈಗ ಆತ್ಮ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರೈಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆರೈಟಿ ಅಂದರೆ 2 ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಯಾ ಫಿಮೇಲ್ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳು ಬ್ರದರ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಶರೀರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅನುಸಾರ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಪುರುಷ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇ ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ವರದಾನ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಓದಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. तो अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिया है. संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में रहता है. उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता. सारा आधार आत्मा पर है. ये बहुत बड़ी मेहनत है. जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, पारलौकिक बाप को याद करना है. आत्मा को घड़ी घड़ी क्या समझना है? अपन को अपने को आत्मा समझना है, घड़ी घड़ी समझना है. हम आत्मा ये शरीर लेते हैं. अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं. ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕದ ಅನುಸಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇನೇ ಮೂಲ ಮಾತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೂಲ ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾಲೀಕ. ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಬ್ಕೋತೀನಿ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮನೇ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಭೂತ ಏನು ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮ ನಾನು, ಬಿಂದು ನಾನು, ನಾನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನೇ ಶರೀರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನಾನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮದ ತಂದೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ದಿನ ರಟನ. ನೀವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂತೂ ಇದು ನಿರಂತರದ ಸ್ಮೃತಿ, ಇದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬೂರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ರಮಣೀಯವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ. ಕೆಲವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ಉದಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಯಹೇ ರೂಹಾನಿ ಜ್ಞಾನ್ ಜೋ ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ್ ದೇತೇನ. ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನನ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ, ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನದ ಜ್ಞಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಆತ್ಮನು ಬಂತು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್, ನಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. तो पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है. देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है. ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है. सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री जाग्रफी. तो ऊंचे थे ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवता है. वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है. ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅರ್ಥಾತ್ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮನಾಗಿ, ಈಗ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆತ್ಮನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಿರಂತರದ, ಇದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಹನತ್ ಬಿ ಚೈಯೇನ, ಜ್ಞಾನ ಊಂಚಾ ಹೇ. ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರ ಜ್ಞಾನ ಏನು, ಅರಿವೇನು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನು, ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಏನು, ನಾನು ಆತ್ಮದ ಟ್ರಾವೆಲ್. 84 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜಗತ್ತಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದೇನು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ.
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದ ದೇವತೆಗಳು. वर्ल्ड की हिस्ट्री ಜಾಗ್ರಫಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಹೋತಿ ಹೈ. ಆತ್ಮಗಳ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ, ಭೂಗಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲೆ 2 ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಮೂಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. तो मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री जाग्रफी नहीं है, वही शांति धाम. सतयुग सुखधाम है, कलयुग है दुखधाम. यहाँ रावण राज्य में किसको भी शांति मिल नहीं सकती. अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा ही शांति धाम में रहने वाली. ये आर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे ना करे. हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है. कर्म योगी है, कर्म भी जरूर करना है. कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकता. ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಿಟಕ್ಸೋದು ಒಂದು ಕರ್ಮನೇ ತಾನೆ, ನೋಡೋದು ಕರ್ಮನೇ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಸತ್ಯುಗ ಕಲಿಯುಗದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖಧಾಮ, ಇದು ದುಃಖಧಾಮ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಶಾಂತಿಧಾಮ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿಯ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು? ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು, ಅದು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಫಸ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಾನು ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. कर्म सन्यासी कभी नहीं हो सकते. ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है. घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते हैं, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना. घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते. कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता. कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है. वहाँ कर्मेंद्रिय ही नहीं है ना, तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं. कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है. इम्पॉर्टेंट वो है शांति धाम अथवा मूल वतन. ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है. आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है. फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪಾರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅನ್ನದ ಋಣ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ. ಶರೀರನೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿಚಾರನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೀನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಮಾತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಫಲದ ಜಗತ್ತಿದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಲೀನ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಏ ಹೇ ಡೀಟೈಲ್ ಕಿ ಬಾತೆ. ಇದು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ? नटशल में तो कहते हैं ना, हम अपने को आत्मा, क्या कहते हैं बाबा सार में, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए. इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है.
वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें ही मेहनत है, याद में मेहनत है। हाँ, ಯೋಗಿ बहुत कम बनते हैं। ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿ ಬಚ್ಚೆ ಯೋಗಿ ನೈ बनते ಅಂತ। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले बाप की याद, ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಸಹಜ, ಯೋಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಾಬು ನೆನಪು। ಯೋಗ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟೆ ಮೀಟೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ಯಾರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ರಾಣ ಬಾಬಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಆತ್ಮನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಿಂದನೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗೋದು। ಇದನ್ನೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು। ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಂಗಿಟ್ರು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ। ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಲ್ಲಿ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यह है रूहानी याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो बल भी के कहलाते हैं, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। ಕೇಳ್ರಿ ಬಾಬಾವ್ರೇನ್ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देहाभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। ಪಾವನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಏಕ್ ಬಿ ನೈ ಹೈ। ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪತಿತಾತ್ಮಗಳು। ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ। ಮೂಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು, ಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು 2 ಯುಗ, ಈಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ರಿಯಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ। ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿರೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ। ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು। ತಿರ್ಗಾ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಚಿಹ್ನೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಬಾಬನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಹುಷಾರು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। तो आत्मा के लिए ही कहा जाता है ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा, तुम धंधा क्या करते हो। जीव की आत्मा ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ। कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ, तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते। ಸಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೂಫ್, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ। ನೀವು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು, ಆತ್ಮನಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಇದು ಯಾರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆತ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಪಾಪ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಮನುಷ್ಯರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ, ಆದರೆ ನಾನೇ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ
ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಜೀವದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ, ಏನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಬಾ ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಎಲ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಏನ್ ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಆತ್ಮ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆತ್ಮ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸದಾ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ऐसे नहीं कि ज्ञान कोई ज्ञान में कोई तीखे जाते तो वो पक्के देही अभिमानी बने. देही अभिमानी जो है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं. ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते. घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है. इससे इसमें क्या बनना है? अंडरलाइन अटेंशन प्लीज. इसमें जिन बनना है अंतिदारे बाबूरू. जिन जिन की कहानी है ना. बाप भी ये काम देते, मुझे याद करो नहीं तो माया तुम्हें खा जाएंगी, खा जाएंगी. माया भी जी में कन्न ಮಾಯಾ ಕಮ್ ತೊಡೆಯೇ वो भी ಜಿನ್ನೆ ಖಾ ಜಾಯಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು. ನೀವು ಜಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಮಾಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು? ಹಂಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅದು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಶಿವಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವಾಗಲೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗೋದು. ತಂದೆಯನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿನ್ ಥರ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ರಿ. ಜಿನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅವನು ಏಣಿ ಹತ್ತು ಇಳಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪರಮಧಾಮ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ನಡೀರಿ. ಮಾಯೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿನ್, ನೀವೇ ಜಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಖಾ ಜಾಯಂಗಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ. जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा और तुमको बहुत कशिश होंगी. माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएंगे. खेल रही है, उल्टा लटकाती है. बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है, खुशी में रहना है, झूमना है, डांस करना है. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮುದುಕರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇಬಿಗಳು, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಶಿವಬಾಬನ ಬೇಬಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಬಚ್ಚೆ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಂದು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಹತ್ರನೇ ಕೂತಿರೋಣ, ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಣ, ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ, ಅದೇ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಲಟ್ಕಾಯಿಸಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಇದು ಮಾಡಿ ತೂಫಾನ್ ತಂದು ದಮನ ಒಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ತದೆ. ಅದ್ಲಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಮಗು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟು, ಅಷ್ಟು
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಹಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟು ನಾನು, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮೇ ಆನೆ ಸೆ ಮಾಯಾ ಚಮಾಟ್ ಲಗಾತಿ ಹೈ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ತಟ್ ತಟ್ ಅಂತ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ದಣ ದಣ ದಣ. ಆತ್ಮತಾಯಿ ಕಾ ಖೇಲ್ ಭಿ ದಿಖಾತೆ ನಾ, मुहल्लरा डालने से गुम हो जाते, तुमको भी माया तंग नहीं करेंगे, अगर बाप की याद में रहेंगे तो इस पर ही युद्ध चलती है. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಶರಮ್ ನಯ್ಯ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಆತ್ಮತಾಯಿದು ಅದೊಂದು ಆಟ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಮ್ ಪಲ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಸೋದು ಇದು ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಾಬಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀಂದ್ ಕಿಯಾ ತುಮ್ನೆ ಯೋಗ ತೊಡೆ ಕಿಯಾ, ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಇಳಿಬೇಕೀಗ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿರೋರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯೆ ಸತಾಯಿಸಲ್ಲ, ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ತುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಯಾದ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ, ಲೇಕಿನ್ माया ऐसा नाक से पकड़ेंगे जो याद करने नहीं देंगी, तुम तंग होकर के सो जाएंगे. क्या होता है योगದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ? तंग होकर के सो जाते हैं, सो जाते हैं, माया सुला देती है. इतना माया से युद्ध चलेंगी. वो वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी तो मोस्ट सिंपल है, तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरा हो गया, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने, ये याद में रहना ही मुश्किल है. यही याद रहना है. 84 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ ಆಯಿತು, ಬಾಬಾ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀಟೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮೇರೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ರಾಣ್ ಬಾಬಾ, ಬಂದೆ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದಮ್ ಚಲಾ ದೇತಿಯೇ, ಅಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಯ್ಯೋ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ, ಎದ್ದೇನಾದರೂ ಮಾಡು. ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಝೀರೋ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಯಾಕೆ? ಪಾಪಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಬಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೆನಪಲ್ಲಿರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ಜಿನ್ ಥರ ಕಷ್ಟ ಪಡಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಬಾಕಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಸಮझाना तो मुश्किल नहीं है. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते नहीं, पहली पहली बात ही याद की है. ಇದೂ ಅಭಿಮಾನ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾನಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ದೆಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನೆನಪು ಆತ್ಮನಾಗಿ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. याद की यात्रा अल्वा, प्रदर्शनी में ढेर आते, पहले पहले ये पाठ पक्का सिखाना है कि अपने को क्या समझो, आत्मनिश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगे. पहले लेसन ही ये देना है, भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं. ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನು, ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾರೇ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ತಮೋಗುಣಿಯಿಂದ ಸತೋಗುಣಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಈ ಲೆಸನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಫೇಮಸ್ಸು, ಬಟ್ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಗ ಯಾರೂ ಕಲ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಕೊಡದೆ ಹೆಂಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು? ನಾನೇ ಬಂದು ಕಲಿಸೋದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಭವ. सतयुग में तो ऐही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात नहीं है. भक्ति मार्ग में तो बाप को पुकारते हैं, आकर क्या करो, दुख करो, बाबा सुख दो. सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होता नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है. सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो. 21 पीढ़ी कहती है ना, ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे. ರಿಯಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನೇಕರ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸದಾ ಗಳಿಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಒಂದ್ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ 84 ಜನ್ಮ ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಂದು, ನಾನು ಲೈಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಂದು ಲೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದು ಅದ್ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ದು ದೇಹ ಬಾನನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿಕಾರಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಮ ಅನಾದಿ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಇಷ್ಟು ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿರಂತರ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಗಳಿಗಳಿಗೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಗತ್ತಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಕೂಗ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ, ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡು, ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡು, ಸುಖ ಕೊಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರು ಗೋಸಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿ ಇದೆ. 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಕೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ये भारत में ही गाया जाता, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता. वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हैं, दूसरा कोई धर्म नहीं होता. बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते. पवित्र होने बिगर हम वापस जा नहीं सकते. कैसे जा सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित है ना. जो धर्म स्थापक है वो फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಬನಿಂದ. ನೀವು 21 ಜನ್ಮ ಏನು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅಂದಾಗ ತಂದೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ನೀವು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರರಾಗಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕಾರಿ ಪತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಯ್ ಜಾ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ. ಧರ್ಮಪಿತರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता. सबको सतो प्रदान सतो रजो तमो में आना ही है. ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात. तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಆತ್ಮನು ಆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾನೇ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ,
तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते, इसलिए इसको हेल कहा जाता। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही न कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंचा था। ಎಷ್ಟು ऊंचा ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಪೂಜಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು, ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗಿ ಜನ್ಮಗಳೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಋಷಿಮುನಿನೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಭಾರತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಹಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಭಾರತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತು. भारत क्या था ऐसा किसने बनाया, बाप ने जिसकी महिमा गाते. बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं. मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं. तो उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है. वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहते हैं. ತಂದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ? ಬಾಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಂದೆ ಬಂದೇನೆ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರನ್ನ ದುರ್ಗತಿಯಿಂದ ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಧಾಮಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಕ್ತಿ ತಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಟಲ ಶಾಂತಿ, ಅಟಲ ಸುಖ, ಅಟಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾಗೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಮ್ ತುಮ್ ಲೇತೆ ಹೋ, ಬಾಕಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಲೆ ಅಟಲ್ ಶಾಂತಿ ಮೇ रहते. वो जैसे मच्छरों सदृश आया, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, ये क्या है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. मच्छरों की क्या वैल्यू है, रात को जन्मते रात को ही मर जाते. इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಬಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 84 ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋರು ನೀವು, ಮಿನಿಮಮ್ 1-2 ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಟಲ ಶಾಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇವರು ಬಂದರು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗುರು ಗೋಸಾಯಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿರೋರು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಮ್ ಯಹಾ ಆಯೇ ಹೋ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ತಾನೇ ಅಂದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಕೋ ಶಾಂತಿವಾಸಿ ನೈ ಕहेंगे, ಶಾಂತಿವಾಸಿ निराकारी दुनिया को कहा जाता. मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं, माताएं व्रत नियम रखती है वैकुंठपुरी में जाने लिए. कोई मरता है तो भी कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं. समझते हैं भारत पैराडाइज था. ये एक्चुअली ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳನ್ನ ಶಾಂತಿವಾಸಿಗಳಂತ ಹೇಳಲ್ಲ.
ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿರೋರು ಶಾಂತಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗ, ಈಗ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ನಿಯಮ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಏನು ಸದ್ಗತಿ ತಗೋತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಬಟ್ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದರೂ ವೈಕುಂಠವಾಸಿಗಳಾದರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರ್ತು ಹೋಗೋದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे. कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं. उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಬಂಗೆ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅಕ್ಷರ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ನಾಟಕ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार. सो अब तुम जानते हो ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है. अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो. चित्र भी कड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाया, इनको कोई गुरु गोसाई भी नहीं जानते. ತಂದೆ ಹೇಳದ್ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ತಾನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಚಕ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಇದು ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್. ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮೇಲೇನೆ ನಾಟಕದ ಟೋಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕತೆ ಏನಿದೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಕತೆ ಭಾರತವಾಸಿಗಳದು. ಬೈಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು. ನೀವೀಗ ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ, ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೂ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ನೆನಪಿಂದ. ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಗುರು ಗೋಸಾಯಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु का एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते. ये नॉलेज सिवाय एक बाप की और कोई दे नहीं सकते. ತಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗುರು ಗೋಸಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಹುತ್ ಲೋಗ್ ಪೂछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाया है क्या, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाया है. ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರನ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠ ಕಾ ಭಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕರಾಯ है. वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किया है. बच्चे बट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे. कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी. अपनी तात अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके, समझते थे हम सदा खुदा प्रस्त है. बाप ने समझाया है तुम हो नन सनन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ही नहीं करना है. वो नंस तो क्राइस्ट को ही याद करते, उनके सिवाय कोई को नहीं करते. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಈಗ ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಮ್ಜಿಮು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು 8 ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತು, ತಂದೆ ಮಾತು, ತಂದೆ ರಾಜಾಯಿ, ತಂದೆ ಟಾಟ್ ಬಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಹೊರಗೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ ಬಟ್ ಒನ್, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है. शिव तो है बिंदी, वो भी कोई द्वारा ही समझाएगा ना.
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಶಿವಬಾಬನಿಂದನೇ ಸಿಗೋದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಶಿವಬಾಬ, ತಂದೆ ಬಿಂದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸೋದು ಜ್ಞಾನನ? ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಥ್ರೂ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಥ್ರೂ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಾಯನನೇ ಹಂಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಇವರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಪತಿತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा. ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಕರೋಡ ಬಾರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರ ಬಾಬಂದು ವರದಾನದ ಹಸ್ತ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ, ವರದಾನ ಇದೆ ಈಗ धारणेಗೆ. ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत करना है, यही ऊंची मंजिल है. इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है. ಜ್ಞಾನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾತು, ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗುರಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಹ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದನೇ ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಷ್ಟು ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. जिन बनकर याद की यात्रा करनी है, माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मुल्लरा डाल देना है. माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देना है. ಜಿನ್ ತರಹ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಯೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಘ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮಾಯದ ಅವಾಗ ಸತಾಯಿಸಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಯ ಏನ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮೇಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ರು? ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ವರದಾನ. अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भवा. ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? अलौकिक खेल और खिलौने से खेलने वाले खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भವ. ಅಲೌಕಿಕ ಆಟ, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅಚಲ ಅಡೋಲರು. ಮಾಯೆ ತುಫಾನೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಬೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲಿ ಮರಿ ಬೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆರೈಟಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಯೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಬೊಂಬೆ, ಸೈಡ್ ಸೀನು, ಆಟ. अलौकिक जीवन में माया के विघ्नाना भी अलौकिक खेल है. जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर अलौकिक खेल खेलो. इससे डरो या घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ಸಹಿತ ಬಾಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. तो माया वार नहीं कर सकती है. रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे. ಬಾಬೋರ್ ಹತ್ರ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ವಿಘ್ನಗಳೇ ಅಲೌಕಿಕ ಆಟ. ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಂಗೇನೆ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ,
ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬೊಂಬೆಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ಆನಂದವಾಗಿ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕರೋನಾ ಕೆರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಏನು ಕಾಮನ್ ಮಾತು. ಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಭಯ ಬೇಡ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ. ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಸಹಿತ ಏನು ಬಂದರೂ ಬಾಬಂಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಾಯೆ ವಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಯೆ ಓಡೋಗ್ತದೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಅಂಡರ್ಲೈನು. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅಚಲ ಅಡೋಲರಾಗಿರ್ತೀರ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಒಂಕು ಡಂಕು ನಡೆಯೋದು. ಮನುಷ್ಯರು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಆತ್ಮನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಂಗೆ ಪಾಪ ಬಳಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ನು, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, ये भी स्वयं में खिचड़ा जमा करना है. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ಇದು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಕಿಚಡ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಮಾ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಇದೆ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಏನೇನು ಏರುಪೇರುಗಳು, ಹಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು. ಒಂದು ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಿಚಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕತೆನ ಗಲೀಜು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಕಸನ. ಏನು ನಡಿಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದು ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸತ್ತಾನು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾಲಿಷಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಿಣಿಗಳೇ, ಮಣಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿರಿ. ನನ್ನ ಗಿಣಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಎಗಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೀರಿ ಬಾಬನ ಹತ್ರ, ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಗಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತೂ ಬಾಬನ ಸುತ್ತಾಕ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೀಟೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇಡೀ ದಿನ ಮೀಟೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಆನಂದ. ಸತ್ತಚಿತ್ ಆನಂದ ಸಾಗರದ ಆನಂದದ ಪ್ರಕಾಶದ ಮಡಿಲು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, 2 ಯುಗ ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ, ನೀನು ತೋರಿಸು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸು. ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮರಿತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಊರು ಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕತೆ ಏನು, ಈ ಕತೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಜಿನ್ ಥರ ಇರಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡು ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಜಿನ್ನು. ಹಂಗಲ್ಲ ಗಂಟಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೀಟೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹಂಗ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. 8 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡೈಲಿ? ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮಧುಬನದ ಬಾಬನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂತೂ ಬರಬೇಕು 8 ಗಂಟೆ ಯೋಗದ ಟೈಮ್. ಎಚ್ಚರನೂ ಇರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ವಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे।
श्वास लेते और छोड़ते हुए लेफ्ट से लेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास और झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी श्वास लें, एक बार और करेंगे। गहरी श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी श्वास लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी श्वास लेंगे,
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में